Hi my dear students, hope all you are doing good. Dear students, we already completed 6 chapters and we want to finish 2 more chapters that will come to your exam. In your syllabus you have only 8 chapters in this year, so that we have to finish 2 more chapters. Okay dear students, in last video we discussed on chapter force, push and pull. What are push and pull? Push and pull, both they are form of the forces. There are different kinds of forces we discussed. Push is a force, pull is a force, magnetic force is there, electric force is there, gravitational force is there, muscular force is there, and finally also we discussed friction is also a force. Yes, in this chapter we particularly discussed on chapter friction as a force. We are discussing particularly the type of force, that is friction. Yes, friction as a force. Just you recall the chapter that we discussed in last video, my dear students. In that we heard the word friction. What is friction? Friction, it is a force. What is friction? Where does it occur? It is a force exerted between two surfaces when they come in contact. And the friction, it is a force which opposes the motion of the object. So ಏನು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ, ಘರ್ಷಣಾ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವೆನ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಉಸ್ಕು ಮರಳು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬಿಡಿ, ಉಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬಿಡಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಬಾಲು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್. ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯಾಕಿದು ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. So what is the nature of smooth surface? Interlocking system is very less. Here the interlocking system is very large. Here the surface is irregular. Here is the surface slightly irregular but almost regular. Even though smooth surfaces also create friction. ನಾವು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, rough surface ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sand floor. This is simply a plain floor. This is sand floor. So roll two balls simultaneously in different surfaces, plain floor and sand floor. The result you are going to observe is the speed of the ball is more in plain floor as compared to sand floor. Why does it happen? Because in rough surface there is more friction compared to smooth surface. Yes. You should note this point. Where does friction occur more? In rough surface friction is more as compared to smooth surface. Yes, dear students, we know, but we already discussed about
the friction. And where does it occur? It occurs in rough surface in maximum as compared to smooth surface. For happening friction, there should be a irregular surface. Irregular surfaces ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು friction ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. Yes. Rough surfaces produces more friction than smooth surfaces. If the object is heavier than friction is less. Object heavier ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ friction ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Friction. If the object is heavier, then friction is less. Friction ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆವಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್, if the object is heavier then the friction is less. Friction ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ weight. Okay, sorry. If the object is heavier then friction is more. Friction ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ actually. ನಾವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ because interlocking system is more. So for moving this rock we need extra energy ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು because heavier object ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? heavier object friction is more because interlocking system ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಬ್ ವಿಗೋರಿಯಸ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ವಿಗೋರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಫೀಲ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್. These are fact about the friction. Okay, we discussed the definition of friction. Friction is more where the surface is rough. Friction ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆವಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಹೀಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, next let us discuss about uses of friction. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಯೂಸಸ್ ಇದೆಯಾ? Yes, think about this. Uses. ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನನ್ನ ಕಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಲಿನ ಸರ್ಫೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ಗಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾದದ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಗ್ರಿಪ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ? ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೀಪರಿ. ಅದೇ ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ us to walk. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೀಪರಿ, ನಾವು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. Friction enables vehicles to move. Yes, vehicles move ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ?
ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಟೈರು ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ದ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Helps us to hold things. Next, friction helps light up the matchstick. ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಗೀರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗೀರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ light up a match stick. Next, friction helps to write. So friction helps to write. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇನ ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟಿಪ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅವೆರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ us to write. Yes, dear students, these are the some of the uses of friction. Let us now discuss harmful effects of friction. There are harmful effects are also there by friction. Friction in the uses ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ harmful effects ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, harmful effects ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, hope you understood students. Uses of friction. Friction helps us to what? Friction enables vehicles to move. Friction helps us to fold things. Friction helps light up a matchstick. Friction helps us to write. These are some of the uses of friction. Now let us discuss harmful effects. Of friction. Harmful effects. Okay, there are some harmful effects also there by friction. What are the harmful effects? Friction makes it difficult to move heavier object. Friction ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, heavier the object, friction is more. Lighter the object, friction is less. Yes, ಏನಾಗುತ್ತೆ, friction makes it difficult to move heavier object. Move heavier object. So next, friction opposes motion in objects. Already friction ಅನ್ನುವಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. Force exerts between two surfaces which opposes the motion of the object. Object ನ motion ಅನ್ನ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Opposes motion of an object. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿತಿರಲ್ಲ, ಪೆಡಲ್ ತುಳಿತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಳಿಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋಂಥ ವೀಲ್ಗೆ ಎರಡು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೋ ರಿಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಆ ರಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರಿಮ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೀಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, causes the sole of our shoes, tires of wheels, parts of machines to wear out. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ? ನಾವು ಟೈರ್, ಈ ರೋಡು ಮತ್ತೆ ಟೈರ್, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈರು ಮತ್ತೆ ರೋಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈರ್ ಸೌದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಶೂ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ತರ ಸವೆಯುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಗೋರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಮ್ಸ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಷಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಎಸ್, friction causes the soles of our shoes, tires of vehicles, and parts of machines to wear out. And last one, friction between moving parts in machine produces heat. Friction between moving parts in vehicles produces heat and noise ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. excess heat can damage the ಮಷಿನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೂಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ machine so that we can control the damage of parts of machine and damage the machine. These are all harmful effects of friction, dear students. It move heavier object. It is difficult to move heavier object. Friction opposes the motion of an object. It causes the sole of our shoes, tires of vehicles and parts of machines to wear out. Friction between moving parts in vehicles produces heat and noise. Excess heat can damage the machine. So these are all harmful effects. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, we are at last part of this chapter. That is method of reducing friction. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. They are reducing the friction. Yes. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಪೆಡಲ್ ತುಳಿಯುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೇರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಪೌಡರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಕಾಯಿನ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆನ್ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿನ್ ನ ಮಧ್ಯ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಯಿನ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೇರಮ್ ಪೌಡರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ನೀವು ಡೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಡೋರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಂಜಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಸೆಟ್ರಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಷೀನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ಸ್. ನೀವು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವೀಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ಸ್. Yes, this completes your chapter friction as a force. My dear students, let us recall what we discussed in this chapter. Friction. We know that friction is a force which acts between two surfaces, and friction which opposes the motion of an object. Yes, heavier object there is more friction, in lighter object there is less friction. Next, we discussed uses of friction. There are many uses of friction force. Okay, we already discussed friction helps us to walk, friction enables vehicles to move, friction helps us to hold things, friction helps light up the matchstick, friction helps us to write. Next, we discussed harmful effects of friction. Friction most difficult. It's difficult to move heavier object. Friction ಇಂದಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಶೂಸ್, ಟೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ machines. And method of reducing frictions are there by using lubricating oil, by using powder, by using wheels we can control or reduce the friction. My dear students, this completes the chapter friction as a force. I will send the notes of this chapter shortly. Dear students, we have only one chapter to complete, that is air. We will discuss the chapter air in next video. Thank you. Bye bye.